ولا صفحه ولا كان عندنا التزامات كما كتاب. وانا كذلك مهتم بالتاريخ تاع المنطقه. السي بن عماره في الحق ما تكلمش على التاريخ تاع تيال كمدينه ولا كعاصمه اللي هي في الحق 4 خضرات، وهي كانت عاصمه مش الخضرات، كانت 4 خضرات وهي عاصمه تاع دوله عدة مرات، وهي كانت كابيتال بروفنسيال كما قلتوها، لكن كانت لعبت دور كبير. كان التاريخ اللي هو تاريخ الجزائر هو تاريخ عريق. الكتاب تاعي يدل على الهيبه تاع التاريخ وعلى الوحده تاع الجزائر. الوحده تاع الجزائر هي منبعه من الديفرسيتي تاع الجزائر، ماهيش من الوحدانيه مش العربيه ولا الامازيغيه وحتى اللي تكون الجزائر. هذو الثلاثه تاع اللي يكون الجزائر عربيتها وامازيغيتها واسلامها. كذلك شد باللي من خلال ان فيه تيار فيه الحمد لله فيه منتوج ثقافي هذه السنوات الاخيره اللي يتكلموا كثر من التياتير يتكلموا على تاريخ تيال ولا على بعض جزء من تاريخ تيال، لكن ما نطرقوش الشيء اللي طرق له السي بن عماره. السي بن عماره كان اولا هو استاذ جامعي اكاديمي، كانت له الفرصه باش عندك de références et de biographies qui lui ont permis d'écrire ce bouquin. Il y a le titre qui a un peu une connotation tribale. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est choisi parce que pour marquer son appartenance à cette tribu qui est une grande confrérie de tribus اللي لعبت دور كبير في التاريخ خاصة في المغرب الوسط المغرب السنترال لعبت تاريخ. وكانت دائما لما تكون هي وابن عامر اللي هما أكبر أعراش اللي كانوا يساهموا، كانوا هما اللي يكون فضلهم سواء هذيك المملكة تبقى ولا تنحط، وخاصة وكذلك كانوا هما وآخرين وبني عامر، وكانوا لي زوت تريبي ساتيليست ولا اللي يسموا اللي يدوروا بالانترنت تاع الكناسه ولا تاع بني عامر. نذكر منهم حميان كانوا دائما في الكوكب مع بني عامر اللي كانوا دائما يعني سند الامير عبد القادر يسموا الدول اللي كانت تنشا في المغرب الوسط. نشكرها جزيل الشكر. وهذا ثاني يبين لي بلي كثير من المثقفين تاع تياتين راهم يديروا الكتب على تيان. كذلك انا من البيض في هذه العشريه الاخيره شفت واحد 10 ولا 11 من الزملاء ولا من الاصدقاء اللي كتبوا على البيض. علاش كتبوا على البيض؟ لان تقريبا من خلال العشريه السوداء ولا من خلال نظن الوحدويه تاع الحزب جعلتنا نشكوا في روحنا. هذا الشيء اللي جعل الناس يشكوا في روحها، وهذه تخلي الاجيال اللي ربما على العشيه السوداء ولا بالليل كان خاصه بان كتاب الاوناربل ديالو الاوروبان ديالو فالور لي جون كما الدكتور بوجي كتب الميت بوجي دي نوتر فور يعني شي اللي راكونتي في لي زاني 40 في لي زاني 50 يعرف سي كومبانيون تاع الجهاد. Il a écrit un bouquin sur ce que la vie في les années 40. C'est un bouquin qu'il faut lire كما كتبع سي بالقاسم على قياس مليون بديال، يعني هذه مفخره. كذلك اللي جماعه بالبيض اللي داروا كتبوا كتاب على العرش تاعها ما تكونش على البيض. سي اللي قلت لها ساتيفي سي با ليرو سي با فوتر كابار ولا نشكروا السيد الوالي الكلمه تاعو ونقولوا له مرحبا بالحضور تاعك اللي شجعنا، لان هذا العمل النشاط في هذا رمضان هو كان نشاط لجمعيات مع لوداج اللي يحاولوا باش يديروا نشاطات ويتكلموا على اشياء اللي تهم المواطنين. نفوت الكلمه للسي بن عماره باش يجاوب على الاسئله اللي انطرحت، ومن بعد نفوتوا للامضاء الكتب. ونشكر. شكرا استاذي. يعني والله العظيم احساسي يعني احساس كبير
وعندما كنت نكتب ما كنتش نطالب بهذا الموضوع ابدا. Donc je suis extrêmement touché et je rebondis directement sur le fait que est-ce que c'est un livre où il y a de la subjectivité? On ne peut pas écrire, surtout quand on n'est pas des historiens professionnels, on ne peut pas écrire sans émotion. Or on a de l'émotion. Il y avait des moments où quand je relisais certains passages, j'avais la gorge qui se nouait. Parce que nous sommes aujourd'hui ici, parce qu'il y a des gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour nous permettre d'être là. Et donc quand je parle de la tribu, je ne parle pas de la tribu sectaire, mais je parle de la tribu qui connaît d'où elle vient, mais pour offrir aux autres. حنا من الناس لازم تعرف نفسك باش تنجم تعطي الاشياء. اللي ما عنده حتى شيء وفاقد الشيء لا يعطيه. C'est quand je sais ce que j'ai, quand je sais ce que je suis, je peux aller vers les autres la même chose. Donc aujourd'hui, nous voulons redonner de la confiance au peuple algérien pour qu'il sache d'où il vient. واش التاريخ ديالو في ذاك الوقت عندما ينفات على الاخرين ما يخافش. ماشي غير ينفات على الاخرين يولي يمشي كيما هما، لا تنفات عليهم صافي تنسى المشيه ديالك انت. Donc voilà un petit peu l'esprit dans lequel je... Et vous liez ça au titre. Les titres aussi parfois sont provocateurs. Le titre il provoque. Ça va inciter les gens à vouloir parler, à vouloir dire. Donc un livre ne dit pas tout. Et surtout je n'ai pas du tout la prétention d'avoir tout dit. Pas du tout. J'ai été touché par ce que vous avez dit, cher ami. Mais moi, je ne considère pas mon livre comme étant une date historique du tout. Mon travail est un travail modeste d'un Algérien parmi tellement d'autres, qui a été lui-même inspiré par d'autres, encouragé par d'autres, et qui souhaite encourager d'autres. Moi, le travail de Moustapha Al-Sharaf est un travail immense, énorme, qui nous a donné une force extraordinaire. Et en même temps, je rends hommage au travail d'Ibn Khaldoun, dont on a eu le privilège de l'avoir dans notre région. C'est pas pour se l'accaparer, mais c'est pour dire ma région, elle apporte quelque chose à l'Algérie. Donc nous devons être fiers de notre pays si nous apportons quelque chose à l'Algérie. Nous essayons de compter ce que nous avons fait, mais pas pour nous, mais parce qu'on l'apporte à l'Algérie. لأن همنا الواحد وهو هذه يعني البلاد يعني. Et en même temps, nous voulons dire à tous ces gens-là combien leur histoire est riche, combien nous sommes comme un grand jardin. Nous n'avons pas la même couleur, mais nous donnons à ce jardin la beauté du jardin qui a plusieurs couleurs. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus modeste qu'un jardin qui porte que des roses de la même couleur. Non. Donc le terme de Kabila ne me fait pas peur. Mais à la condition que le travail il est rôle, pardon, pas bêtard. Et dans le combat, nos tribus ont toujours été solidaires les unes des autres pour faire face à toutes les invasions depuis les Romains jusqu'à la dernière guerre de libération nationale, et qui nous a permis aussi de faire face à la décennie rouge. Combien de pays auraient voulu que ce pays se brise, comme d'autres sont en train de se briser. Donc nos tribus ont toujours été à la hauteur de cette démarche. Dans les moments difficiles, il fallait bien se replier sur quelque chose pour garder la solidarité. Mais nos tribus étaient comme des chaînons, mais d'une même chaîne. C'est la chaîne de l'Atlas. C'est des chaînons. Mais aucun chaînon ne peut vivre seul. Il fait partie d'une chaîne. C'est comme ça que j'ai vu cette... Donc Anna Fakhour Kabila Diali, parce qu'elle est liée aux autres. Et c'est comme ça que je suis allé vers les autres. Et effectivement, beaucoup de gens m'ont fait cette remarque sur le titre. La prochaine édition, j'ajouterai quelque chose. En rouge, de la tribu vers l'Algérie. Et maintenant ça de l'Ouest.
Et dans ce livre, je montre la démarche du peuple algérien qui, de tribus, ont constitué une nation. J'ai été très sensible à l'intervention de madame quand elle m'a rappelé mes beaux-parents. Cette famille Boulouiba, c'était un ami, c'est Boulouiba Boualem plus qu'un beau-père. Ouais. Et un jour je lui parlais, قلت له يا سي بوعلام راني تعرفت على واحد المناظر كبير من ديالته وانا ما نعرفوش. C'est Ali le Kouja qui en a le premier parlé, c'est Ali Lemnami. Parmi ceux qui se sont les jeunes intellectuels qui se sont levés avec l'idée nationale et qui n'a pas hésité à 20 ans d'aller combattre au Maroc avec Abdelkrim contre les envahisseurs, les Français et les Espagnols, à 20 ans. On me battra à Paris pour faire connaître la résistance Ferrif. Et il a eu la chance de participer à la création de l'étoile nord-africaine à Paris. Ou mettre dans un accident d'avion au Pakistan, où جابوه باش يدفنوه. ولكن العائلة ما كانش ما بقاش العائلة في تيال دفنوه des militants à Alger. Et en disant à Sylvain, je le connais tellement bien. Allez, tu sais où est-ce qu'il est enterré? Allez, il est enterré dans la tombe de ma famille. Tu vois bien le lien. Il est dans la tombe, parce qu'on m'a dit, mais il fait j'avais jamais vu ça, il a fallu que j'aille à Alger pour voir ça. دينا صغيره دونك عندي بنت هبه كان لي تساعد à l'époque. يعني قال لي هذا شوف يعني le lien. Et donc j'ai découvert effectivement qu'il a été enterré dans la tombe familiale des Boulouiba. Donc comment un militant rendu hommage à un militant de notre région. Et donc j'étais touché yani, par cette coïncidence. Quelqu'un m'a posé la question pour me dire est-ce qu'il y a de la subjectivité dans le livre? Bien sûr, il y a de la subjectivité. C'est normal. Moi, mon livre n'est pas désincarné. Je n'ai pas écrit en étant au-dessus de tout. Non, j'étais mêlé. Parce que je ne suis pas un historien. Moi, je suis le fils d'une région, d'un pays. J'ai voulu apporter ma contribution. Et donc, j'ai parlé des mécanismes parce que c'est eux qui m'ont fait aimer le pays. Je leur rends hommage. غرسوا فيا روح الوطنية. ما غرسوش فيا روح يعني الإقطاعية. Au contraire, ils m'ont appris à aimer ce pays et au-delà du pays, ils nous ont appris à aimer le monde, l'humanité. Mais bien sûr, cet ouvrage est loin de ne pas pouvoir être soumis à la critique. J'ai certainement fait des erreurs, j'ai certainement oublié certaines choses par rapport à d'autres, mais un travail n'est jamais fini. C'est un travail sur lequel moi-même je peux revenir, mais d'autres vont pouvoir compléter, vont pouvoir canarder. Le travail de chacun est un travail collectif. Que je n'ai c'est pas vrai. Donc aucun problème. Et donc, c'est pas une démarche sectaire du tout. J'ai aucune couverture à tirer vers moi. Mais là, je répète, effectivement, chacun a besoin de savoir ce qu'il a pour aller partager avec les autres. L'histoire d'Algérie, chacun a voulu nous l'apprendre. Nos amis tunisiens ont voulu prendre les Vassili Sakour, nos amis marocains nous font certaines choses. Et ça, c'était avec une démarche française pour dire dans ce territoire central, il n'y a pas d'histoire. Et bien aujourd'hui, on est en train de leur dire qu'il y a une très grande histoire. Moi, je ne l'ai pas écrit. J'ai eu uniquement le courage d'aller puiser dans ce qui est écrit pour essayer de ramener, en tant que professeur, etc., avec une méthode pédagogique, pour le mettre à la disposition de ceux qui ont envie de s'initier uniquement. Parce que quand je vois le livre d'Ibn Khaldoun, c'est immense. Les informations qu'il y a sur le Maghreb central et sur le Maghreb.